treat tenants as their kid. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ನ 100 ಜನನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ IT ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ them go for a commercial properties. Okay, welcome to another one more fabulous real estate video. Today I am with my good friend Mr. Raghavendra Prasad, who is a fellow realtor and also developer and also property management consultant, and also you can keep saying he is a multi-talented professional. He's been in real estate for so many years. How many years, sir? So almost 15 years. 15 years. I've been in real estate for about now 12 years. He is you can say that he is senior to me. And he is a veteran when it comes to picking and choosing the right properties for his clients. He also does group buying. We will hear more about him, what does group buying means, and so many things he has innovatively done, through which he has transformed properties, ordinary property into an extraordinary property, a landmark property, an iconic property. So this video is all about knowing how one could choose a prime property or a property and can make it as a prime property through Mr. Raghavendra, because he comes with a tons of experience. We are somewhere alongside the Kanakpura road. We are going to inspect some 40-acre land parcel along with some 2-3 more land parcels suitable to his clients. So we thought, we will take out this time to talk about this topic. So Raghavendra sir, Yes. welcome to our channel. Thank you sir. So Eli sir, how are you able to discover such good properties? Because many of your properties we know ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ನೀವು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. First of all, thanks for inviting me to your video channel, and it's a honor basically. See, moreover, real estate ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so people are busy in their daily lifestyles. Yeah. And they don't want to have a this one take a burden or take it as a fear, you can call it as in real estate. So ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ so many challenges they will have. See, in our experience, what we have observed, where and all have a very high footfall. So there you can have a property by paying a premium price. You're talking about commercial property. Yes, it's all about commercial properties. So where you have a lot of footfall, where you have a high street, we call it as, where you have a lot of other brands are existing, go and buy it at a premium price. Don't wait that you are thinking that ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಮಗೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಯಬೇಡಿ. Go for a premium price, because the appreciation rate when compared to other commercial and high street commercial, is about minimum 24 to 30% appreciation every year. Wherein other commercials you can say about 12 to 15%. Residential maybe 6% appreciate ಆಗ್ಬೋದಾ ಏನೋ. Residential up to 6 to 10% depends on the location requirement. And residential is always hot demanding, but high commercial, it is not at all available when you want to buy. So whenever it is available, buy at a premium price. That's what we tell it. Okay. And it's all about the contacts what you establish with the tenants. Right. You see, I always ask my fellow investors, and I always ask my other buyers, right, commercial buyers, we tell them that treat tenants as their kid. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ತರನೇ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ರಿಪೇರಿ ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು, ನಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that they will also grow, and they will make us to grow. Right. So that is what most important as per the tenant is concerned. That's a good point, sir. Let me stop you there. Yeah. Sir, ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. Yes. Sir, many of the customers feel that you rightly said, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಯಾರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೋ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು.
Yes. ಬಟ್ ಎಲ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes. ಚಾನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಬೈ properties even if you feel that the price is little high. Yes. Maybe today it is price is little high, maybe tomorrow you feel that you have done the right thing. Yes, absolutely right, sir. And Yes. one more thing, again, it's all depends on the demand and supply. Mm-hmm. See, high street properties are limited and supply is also limited. Okay, So you should think about that strategy also. right. So whenever you get a supply, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ supply ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is your luck. Right, So if somebody is ready to sell ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ luck. right. Don't hesitate. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೂನು ಬೈ ಮಾಡಿ, you will get a premium tenant and you will get a premium rent also. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ROI ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ 100ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ 1000ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಬಹುದು. Hmm. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. Okay. Sir, ಈಗ let us talk about the tenants because you said tenants ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಕಿಡ್ಸ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಚ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಕಟ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಟು ಸೂಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. So what is the magic? What is the considerations when you sit with an architect and design these commercial properties? As you rightly said, it's all depends on the location. It's all depends on the design what you do. It's all depends on the drawings and the specifications what you provide in the building. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ತುಂಬಾ ಅವ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 9 feet 10 feet ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಟೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡೋರ್ಗೆ ಇಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತರ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟೇಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 10.5 to 11 feet ಹೈಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬೀಮ್ ಹೈಟ್ ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ coming to you and accepting the building. Okay. Some of the popular tenants, sir, which you have? Sir, we have lot of tenants in our group. Jewelry, you can take. We have Malabar Gold. We have AVR Swarna Mahal. We have Panchkesari Badera. It's all in our group properties. Okay. And if you take apparel brands, we have Koski, we have Van Hussein, we have Reliance, and then we have a Taneira Tata brand. Right. So apart from that, we have food brands also like McDonald's, KFC. Right. It's a group chain of tenants. Right. So they all in our buildings. Excellent. Sir, we keep talking about groups. You said high street, go and purchase in the prime market, give a prime price. But as an individual, sometimes my capital is limited. So and you keep saying about group. What does this group means? What does this group buying means? Yes sir. Sir, a very good question sir. ಏನಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೈಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಈವನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವೆರಿ ಹೈ ನೋಟ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಡೂ ಎ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ತರ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ನ 100 ಜನನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಬೈ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ROI ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಂತ್ಲಿ.
Right. ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸರ್. Right. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Right. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಎ LLP partnership. Okay. We do issue a share and we register the property in the name of the LLP. Right. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, LLP ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Right. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, Right. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಂತ ಏನು ನೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೇಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Okay. So all your money in be invested in the property only, Okay. and you will be the partner in the LLP. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು LLP ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಿನಿಮಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Sir, we have properties starting from 50 lakhs investment ಇಂದ ಹಿಡಿದು up to 10 crores per share ವರ್ಗುನು we have the investment options. ಓಕೆ. So depends on their budget, ಓಕೆ. depends on their choice, they can come and invest with us. Right. Awesome, Raghavendra sir. I think lot of opportunities here for commercial investors who feel that affordability is beyond their limit. Maybe I will rephrase it. Maybe they think that they're not able to afford a high street property. They can join your LLP as one of the shareholder, and they can reap the benefit, and they can always be a proud owner of one of the iconic commercial properties in some of the well-known high street markets. Alva sir? Exactly. And many of the commercial owners, they are also willing to do projects, but they don't have the expertise, or they feel that they don't have the expertise in identifying the tenant. But such commercial property owners also would want to untap the potential. So ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು, what is the agenda? Yes sir. Sir, we have lot of properties wherein the owners are NRIs. So they don't know any contacts here, they don't want to mess with all these day-to-day developments of the BBMP. See, these people always, this government always keep on changing the regulations. So ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So they don't want to believe any contractors also. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಡೂ ಎಂಟರ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ವಿ ಡೂ ಡೆವಲಪ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಶೇರ್ ದ ರೆಂಟ್ಸ್. Okay. Awesome. So our destination has come, so we are going to get down. So we are somewhere inside Kanakpura Road, just off Kanakpura Road, you can say about 3.5 kilometers from Kanakpura Road. Beautiful lake behind me. It's called Gulakkamale Lake. Sir, there is an adventure park, adventure resort. It's just behind this. So we are here to see one 3-acre 14 guntas land parcel. So we will continue this discussion post inspecting this land. I think fantastic thought process when it comes to purchasing a commercial property, and your group buys or something very innovative, creative. Of course, there are companies which are floating, REITs and other things. But I felt those are all very complicated. This is a ground level. You people are doing excellent work, forming a very simple LLP and collecting payments and closing it for your clients. Sir, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಥವಾ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು? ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೊಗೊಳೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ.
See, I always suggest them go for a commercial properties. Don't go for a PGs. Don't go for a hostel investments. ಓಕೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ PGs ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೋ ಫಾರ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಇವತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. 20-30 ಇಂದನೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗಳಿದೆ, 30-40 ಇಂದನೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆನೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಫ್ಲೋರ್ ವೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ IT ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತರನೇ ನಿಮಗೆ ಆಂಕರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ AMC ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. So buy that properties, it will be a safe investment for you. ಬಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ IT ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನ ಟೆನೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ GST. ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, GST ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೋಡಿ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ GST ಕಟ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, 10 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ GST. ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆನೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೇಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಸರ್, ROI ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಿಬೋದು, ಅವರು ಬೆಳಿತಾರೆ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ more or less Raghavendra sir has covered almost all points with respect to commercial property development. Our commercial property ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ he does all kinds of properties. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ he does turnkey basis ಮೇಲೆ. So he's a tremendous phenomenal professional when it comes to dealing in discovering in such properties and making it as a iconic and prime properties. So if you want to get connected with Raghavendra Prasad, ping me here on this comment section. If you want any answers to your questions, please write them on the comment section. We both will check all your comments. We can definitely answer your concerns, queries. And also, please get in touch with Mr. Raghavendra. He is always in Jayanagar. He can come to our office. We work on several deals together, and every day we keep meeting each other. So, Banni, nam office Banni, you can get in touch with Mr. Raghavendra anytime post lunch. He is available. And yeah, that's it. I think any closing thoughts, sir? Yes, sir. Balaji sir is very professional. So their team is also very professional. Their approach and they carry out a very, very ethical and very professional way. Very happy to deal with them. Thank you, sir. Please do a lot of business with them. Hope we will also do a lot of business. Thank you, sir. And Thank you, all sir. the best and congratulations again for all the efforts what you are doing now. Fantastic. So with that note, let's sign off on this video and talk to you soon.